नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारू आपनी यूट्यूब चैनल टीम राठौड़ 01 में। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे सीनियर साइंटिफिक आसिस्टंटना IMP MCQs एटले के जे तमारी सीनियर साइंटिफिक आसिस्टंटनी वेकेन्सी है तेमां महत्वना अने पूछवा लायक प्रश्नों आपणे आज करवाना छीए। जे पाणी अने गंदा पाणीना पेरामीटर्स, हेवी मेटल्स अने पोषक तत्वों, वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट एंड प्रोसेस, पर्यावरणना कायदा अने स्टांडर्ड, रसायणशास्त्रना साधनों बराबर वगैरह टॉपिक विषय आपने 101 जेटला MCQ आज आपने करवाना छीए। तो विद्यार्थी मित्रों, जो चैनल पर नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर देजो अने तमारा बीजा विद्यार्थी मित्रों साथे शेर कर देजो ने विडियो पसंद आवे तो विडियो ने लाइक कर देजो। तो आपने शुरू करिए बराबर। पहलू ज छे कि पानी अने गंदा पाणीना पेरामीटर्स बराबर ए टॉपिकना आपणे 10 થી 25 जेटला प्रश्नों करशुं बराबर एक ज टॉपिकना। तो पहलो टॉपिक है पानी अने गंदा पाणीना पेरामीटर्स है। तो तेने लगता अपने MCQ जोईशुं जे परीक्षा में उपयोगी होय। शुरू करिए तो पहलो प्रश्न है कि पानी में pH माटे योग्य श्रेणी कई है, एटले कि पानी जे pH है एनी योग्य श्रेणी कई है। ऑप्शन ए है 5 થી 6, बी 6.5 થી 8.5, सी 7.5 થી 9.9, डी है 8 થી 10। तो विद्यार्थी मित्रों, पानी की pH माटे योग्य श्रेणी साचो जवाब तमारो ऑप्शन बी 6.5 થી 8.5 नी वच्चे होवो जोईए बराबर। आगळनो प्रश्न है कि डिजोल्व ऑक्सीजन माटे योग्य रेंज कई है, एटले कि अहींया DO नी वात करवामां आवी छे। तो ऑप्शन ए है 1 થી 2 मिलीग्राम पर लीटर, ऑप्शन बी है 3 થી 4 मिलीग्राम पर लीटर, सी 4 થી 6 मिलीग्राम पर लीटर और डी 8 થી 10 मिलीग्राम पर लीटर। तो विद्यार्थी मित्रों, डिजोल्व ऑक्सीजन माटेनी रेंज साचो जवाब तमारो 4 થી 6 मिलीग्राम पर लीटर थशे, एटले कि ऑप्शन सी तमारो साचो जवाब रहेशे। नेक्स्ट प्रश्न है तीजो कि BOD जे 5 दिवसनो टेस्ट कया तापमाने थाय छे। BOD जे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है बराबर, ते 5 दिवसनो टेस्ट ए कया तापमान पर थाय छे। तो ऑप्शन जोईए ए 20 अंश सेल्सियस, बी 25 अंश सेल्सियस, सी 30 अंश सेल्सियस, डी 37 अंश सेल्सियस। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया साचो जवाब तमारो थशे 20 अंश सेल्सियस, एटले कि ऑप्शन ए तमारो साचो जवाब रहेशे। BOD केटला टेम्परेचर तापमाने करवामां आवे छे तो 20 अंश सेल्सियस तापमाने। चौथो प्रश्न है कि COD मापवा माटे कयो ऑक्सिडाइजिंग एजंट वपराय छे, एटले कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बराबर ए मापवा माटे कयो ऑक्सिडाइजिंग एजंट वपराय छे। तो ऑप्शन जोईए आपणे ए KMnO4, बी K2Cr2O7, सी H2O2, डी FeCl3। तो विद्यार्थी मित्रों, COD मापवा माटे याद राखजो K2Cr2O7 नामनो ऑक्सिडाइजिंग एजंट वपराय छे। कयो? K2Cr2O7 वपराय छे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीवाना पानी में TDS नी मर्यादा केटली रेंजनी अंदर होवी जोईए। એટલે તમે जो पीवा लायक पानी है बराबर तेनी TDS એટલે કે टोटल डिजोल्व ऑफ सॉलिड, TDS નું फूल फॉर्म है टोटल डिजोल्व ऑफ सॉलिड, डिजोल्व ऑफ सॉलिड बराबर TDS नी जे पीवाना पानी नी मर्यादा केटली है। तो ऑप्शन जो 200 मिलीग्राम पर लीटर, बी 500 मिलीग्राम पर लीटर, सी 1000 मिलीग्राम पर लीटर के 1500 मिलीग्राम पर लीटर। तो विद्यार्थी मित्रों, पीवाना पानी नी TDS नी मात्रा 500 मिलीग्राम पर लीटर नी अंदर होवी जोईए बराबर। 500 नी अंदर TDS होय ते पानी तमे पीवा लायक छे बराबर। छठो प्रश्न है कि फेकल कोलिफॉर्म मर्यादा केटली है, जे फेकल कोलिफॉर्म है तेनी मर्यादा केटली है। तो ऑप्शन चेक करिए ए 10 CFU पर 100 ml, बी 5 CFU पर 100 ml, सी 1 CFU पर 100 ml और ऑप्शन डी 0 CFU
પર 100 ml. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફેકલ કોલિફોર્મની મર્યાદા 0 CFU પર 100 ml છે, બરાબર. જે 100 ml સેમ્પલ તમે ચેક કરો તેમાં 0 CFU હોવા જોઈએ. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે 7મો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ગ્રેપ સેમ્પલ એટલે શું વ્યાખ્યા તમને પૂછી છે, તો તમને આવડવું જોઈએ. તમે જે તૈયારી કરતા હોય સિનિયર સાયન્ટિફિક આસિસ્ટન્ટની, તો તેમાં ગ્રેપ સેમ્પલ છે, લીચેટ છે, આ બધી વન લાઇનર સ્વરૂપે વ્યાખ્યાઓ આપેલી છે, તે તૈયાર કરી દેજો, બરાબર. તો અહીંયા પૂછ્યું છે કે ગ્રેપ સેમ્પલ એટલે શું. ઓપ્શન ચેક કરીએ. એ એક સમયે એક સ્થાન પરથી લેવામાં આવેલ સેમ્પલ. બીજો સમયગાળા દરમિયાન સરેરાશ સેમ્પલ. સી માઇક્રોબાયલ માટે લેવાયેલ સેમ્પલ. અને ડી માત્ર મેટલ્સ માટે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ગ્રેપ સેમ્પલ એટલે એક જ સમયે અને એક જ સ્થાન પરથી લેવાયેલ સેમ્પલ એ ગ્રેપ સેમ્પલ કહેવામાં આવે છે. તો સાચો જવાબ તમારો ઓપ્શન એ રહેશે. આગળનો પ્રશ્ન છે કે કોમ્પોઝાઇટ સેમ્પલ એટલે શું. કોમ્પોઝાઇટ સેમ્પલ એટલે શું. એ ગ્રેપ સેમ્પલ જેવું. બી સમયગાળા દરમિયાન સરેરાશ સેમ્પલ. સી હાર્ડનેસ માપવા માટે. ડી માઇક્રોબાયલ માટે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કોમ્પોઝાઇટ સેમ્પલ એટલે કે સમયગાળા એટલે કે આખા દિવસના સમયગાળા દરમિયાન જે તમે સરેરાશ સેમ્પલ લીધા હોય તે એને કોમ્પોઝાઇટ સેમ્પલ કહેવામાં આવે છે. સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન બી. 9મો પ્રશ્ન છે કે મેટલ્સના સેમ્પલને કેવી રીતે પ્રિઝર્વ કરવું જોઈએ. મેટલના સેમ્પલને કઈ રીતે પ્રિઝર્વ કરવું જોઈએ. તો ઓપ્શન એ રેફ્રિજરેટર 4°C તાપમાને. બી એસિડિફિકેશન pH <2 થી નીચે ઓછી હોવી જોઈએ. સી એ અને બી બંને. અને ડી કે એક પણ રીતે નહીં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મેટલના જે સેમ્પલ હોય તેને રેફ્રિજરેટર 4°C તાપમાન અને એસિડિફિકેશન pH <2 એ બે રીતની પ્રિઝર્વ કરવું જોઈએ. એટલે ઓપ્શન એ અને ઓપ્શન બી બંને સાચા થશે. એટલે કે તમારો જવાબ ઓપ્શન સી એ અને બી બંને જવાબ આવશે, બરાબર. આગળનો પ્રશ્ન છે કે ટર્બિડિટી માપવા માટે કઈ પદ્ધતિ વપરાય છે. આ તો દરેકને આવડતું જ હશે, બરાબર ને વિદ્યાર્થી મિત્રો. ટર્બિડિટી માપવા માટે કઈ પદ્ધતિ વપરાય છે તો હું કમેન્ટ દ્વારા વિદ્યાર્થી મિત્રો જણાવી દેજો. તો પણ આપણે ઓપ્શન જોઈ લઈએ. એ ગ્રેવિમેટ્રી. બી નેફ્લોમેટ્રી. સી સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી. અને ડી ક્રોમેટોગ્રાફી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક જ નજરે ખબર પડી જાય એવો ઓપ્શન છે, બરાબર. તો સાચો જવાબ તમારો થશે નેફ્લોમેટ્રી. ઓપ્શન બી સાચો જવાબ થશે. આગળનો પ્રશ્ન છે કે હા ટોપિક બદલાઈ ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો. એક ટોપિકના 10 પ્રશ્નો આપણે લઈને આવ્યા છીએ. હવે બીજો ટોપિક છે હેવી મેટલ અને પોષક તત્વો. હેવી મેટલ્સ અને પોષક તત્વોના હવે 10 પ્રશ્નો આપણે જોઈશું. તો 11મો પ્રશ્ન છે કે લેડ માટે પીવાના પાણીની મર્યાદા કેટલી છે. એટલે આપણે જે પીએ છે, બરાબર, ડ્રિંકેબલ પોટેબલ પાણીમાં લેડની મર્યાદા કેટલી હોવી જોઈએ. તો ઓપ્શન છે 0.01 મિલીગ્રામ પર લીટર. બી 0.05 મિલીગ્રામ પર લીટર. સી 0.1 મિલીગ્રામ પર લીટર. અને ડી 0.5 મિલીગ્રામ પર લીટર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સાચો જવાબ અહીંયા રહેશે તમારો 0.1 મિલીગ્રામ પર લીટર. એટલે કે ઓપ્શન સી સાચો જવાબ થશે. લેડની માત્રા વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, બરાબર, 0.1 મિલીગ્રામ પર લીટર. 12મો પ્રશ્ન છે કે ક્રોમિયમ માટે વેસ્ટ વોટરની મર્યાદા કેટલી છે. વેસ્ટ વોટરની વાત કરી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. અહીંયા ધ્યાનથી પ્રશ્ન પહેલાં વાંચવા અને સમજવા, બરાબર, કેમ કે ત્યાં તમને જવાબ આવડતું જ હશે, બરાબર. પણ અહીંયા કીધું હોય કે ક્રોમિયમ માટે ક્લિયર વોટર અથવા તો પીવાલાયક પાણીની મર્યાદા શું છે. અને અહીંયા વેસ્ટ વોટર પૂછેલું છે. તમને આવડતું હોય કે 0.5 આવે છે, પણ વેસ્ટ વોટર છે કે ક્લિયર વોટર છે, બરાબર, તે ધ્યાનથી વાંચવાનું. તો ઓપ્શન જોઈએ 0.01 મિલીગ્રામ પર લીટર. બી 0.05 મિલીગ્રામ પર લીટર. સી 0.1 મિલીગ્રામ પર લીટર. અને ડી 0.5 મિલીગ્રામ પર લીટર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્રોમિયમ માટે વેસ્ટ વોટરની મર્યાદા 0.5 મિલીગ્રામ પર લીટર છે. આગળનો પ્રશ્ન છે કે મર્ક્યુરી માટે મર્યાદા કેટલી છે. તો ઓપ્શન ચેક કરીએ. એ 0.001 મિલીગ્રામ પર લીટર. બી 0.01 મિલીગ્રામ પર લીટર. સી 0.05 મિલીગ્રામ પર લીટર.
અને ડી 0.1 મિલીગ્રામ પર લીટર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા મર્ક્યુરીની મર્યાદા 0.001 મિલીગ્રામ પર લીટર, એટલે કે ઓપ્શન એ તમારો સાચો જવાબ રહેશે. 0.001 મિલીગ્રામ પર લીટર. 14મો પ્રશ્ન છે કે નાઇટ્રેટ એટલે કે NO3- ડ્રિંકિંગ વોટરમાં લિમિટ કેટલી હોય છે, એટલે કે પોટેબલ વોટરમાં, બરાબર. તો ઓપ્શન છે 10 મિલીગ્રામ પર લીટર, બી 25 મિલીગ્રામ પર લીટર, સી 45 મિલીગ્રામ પર લીટર અને ડી 50 મિલીગ્રામ પર લીટર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો નાઇટ્રેટની ડ્રિંકિંગ વોટરમાં લિમિટ 45 મિલીગ્રામ પર લીટર છે, એટલે કે સાચો જવાબ તમારો ઓપ્શન સી રહેશે. 15મો પ્રશ્ન છે કે ફોસ્ફેટ પોલ્યુશનનું મુખ્ય અસર શું છે? જે ફોસ્ફેટ પોલ્યુશનનું મુખ્ય અસર શું છે? તો ઓપ્શન જોઈએ. એ ડીઓ વધારવો, બી યુટ્રોફિકેશન, સી હાર્ડનેસ વધારવું, ડી પીએચ વધારવું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફોસ્ફેટ પોલ્યુશનનું મુખ્ય કારણ ઓપ્શન બી તમારો સાચો જવાબ રહેશે કે યુટ્રોફિકેશન. 16મો પ્રશ્ન છે કે એમોનિયા નાઇટ્રોજન માપવા માટે કઈ પદ્ધતિ વપરાય છે? પ્રશ્ન છે એમોનિયા નાઇટ્રોજન માપવા માટે કઈ પદ્ધતિ વપરાય છે? એ વિન્કલર્સ, બી નેસલર, સી મોર્સ, બરાબર, એસાવાય, અને ડી એડીટીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એમોનિયા નાઇટ્રોજન માપવા માટે નેસલર્સ પદ્ધતિ વપરાય છે, એટલે કે ઓપ્શન બી તમારો સાચો જવાબ રહેશે. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો એમોનિયા માપવા માટે એમોનિયા નાઇટ્રોજન માપવા માટે નેસલર, પછી આગળ આવશે વિન્કલર્સ આવશે, એડીટીએ આવશે, બરાબર, બધાની અલગ અલગ છે. 17મો પ્રશ્ન છે કે ટોટલ હાર્ડનેસ માપવા માટે કઈ પદ્ધતિ ઉપયોગી છે? તો ઓપ્શન એ છે એડીટીએ ટાઇટ્રેશન, બી ગ્રેવિમેટ્રી, સી સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રી, ડી નેફ્લોમેટ્રી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ટોટલ હાર્ડનેસ માપવા માટે એડીટીએ ટાઇટ્રેશન જરૂરી છે, ઓપ્શન એ તમારો સાચો જવાબ રહેશે. 18મો પ્રશ્ન જોઈએ તો આલ્કલિનિટી માપવા માટે કઈ પદ્ધતિ વપરાય છે? તો એ ટાઇટ્રેશન, બી ગ્રેવિમેટ્રી, સી નેફ્લોમેટ્રી, ડી કે સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આલ્કલિનિટી માપવા માટે ટાઇટ્રેશન પદ્ધતિ વપરાય છે, એટલે કે ઓપ્શન એ તમારો સાચો જવાબ થશે. 19મો પ્રશ્ન છે કે વેસ્ટ વોટરમાં બીઓડી વધારે હોવું તે શું દર્શાવે છે? દાખલા તરીકે જે તમે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ વોટરમાંથી સેમ્પલ લીધું, બરાબર, એમાં બીઓડી વધારે હોય તો તે શું દર્શાવે છે? તો ઓપ્શન ચેક કરીએ. એ ઓછું પ્રદૂષણ, આ તો હોઈ જ ના શકે, બી વધારે પ્રદૂષણ, સી વધારે ડીઓ એટલે કે વધારે ઓક્સિજન ડિઝોલ્વ થયેલો છે, ડી ઓછો ડીઓ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જે તમે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વોટર છે, બરાબર, છોડાયેલું, તેમાં બીઓડી વધારે હોય તો તે શું દર્શાવે છે? તો ઓપ્શન બી તમારો સાચો જવાબ રહેશે કે તે વધારે પ્રદૂષણ દર્શાવે છે. બીઓડી વધારે હોય તો પ્રદૂષણ વધારે છે, બરાબર, સામાન્ય વાત છે, દરેકને યાદ રહી જ જાય, પણ એકવાર તમારે વાંચવું જોઈએ. આ બધા પેરામીટર્સને એકવાર તમારે ધ્યાનથી વાંચવા પડે. બીઓડી છે, સીઓડી છે, ડીઓ છે, દરેક પેરામીટર. સીઓડી મેઝર કરે છે, તો સીઓડી શું મેઝર કરે છે? પ્રશ્ન પૂછે છે કે સીઓડી શું મેઝર કરે છે? તો ઓપ્શન ચેક કરીએ આપણે. એ માત્ર બાયોડિગ્રેડેબલ ઓર્ગેનિક મેટર, બી ટોટલ ઓક્સિડાઇઝેબલ ઓર્ગેનિક મેટર, સી માત્ર ઇનઓર્ગેનિક સોલ્ટ, ડી માત્ર મેટલ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બીઓડી એ ટોટલ ઓક્સિડાઇઝેબલ ઓર્ગેનિક મેટર મેઝર કરે છે. ત્રીજો ટોપિક ચાલુ થયો ક્યુએ અને ક્યુસી. આગળના 20 પ્રશ્નો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કરી ગયા છે, બરાબર. હવે ક્યુએ અને ક્યુસી અને લેબ પ્રેક્ટિસ, બરાબર, ક્વોલિટી એશ્યોરન્સ, ક્વોલિટી કંટ્રોલ અને લેબ પ્રેક્ટિસના 10 પ્રશ્નો અમને અહીંયા જોવાના છે. તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી તો કરી દેજો, અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો.
આવા જ આપણે સિનિયર સાયન્ટિફિક આસિસ્ટન્ટ, લેબ આસિસ્ટન્ટ અને એક્સરે આસિસ્ટન્ટના વિડીયો લાવતા જ રહેશું. તો એસઓપીનું ફૂલ ફોર્મ પૂછ્યું છે, બોલો. દરેકને આવડતું જ હશે એસઓપી, બરાબર, સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર. તો પણ આપણે ધ્યાન રાખવાનું, પરીક્ષામાં આપણે 120 માર્ક્સ અને 120નું જે ટેકનિકલ છે તે આપણે ટીક કરવાના હોય એટલે ધ્યાન ના રહે, કેમ કે નીચેવાળો ઓપ્શન પણ એવો જ હોય, સેમ જ હોય. આપણે આવડતું હોય કે સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર કહેવાય, પણ આપણે એ ધ્યાનમાં જ હોય પણ બી ટીક કરી ગઈને આવી જઈએ, પછી ઘરે આવીને ખબર પડે કે ઓ શીટ. એટલે ત્યાં 1-2 કલાક સાચવી લેવાના. તો એસઓપીનું ફૂલ ફોર્મ છે સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર. આગળનો પ્રશ્ન કે ALCOA નો અર્થ શું છે? ALCOA નો અર્થ શું છે? તો ઓપ્શન છે એ ઓક્યુરેટ, લેજિબલ, એટ્રીબ્યુટેબલ અને કન્ટેમ્પરેનેસ અને ઓરિજિનલ. તો ઓપ્શન એ જ છે, બરાબર વિદ્યાર્થીઓ. સાચો જવાબ ઓપ્શન એ છે. જોઈ લેજો તમે એકવાર. ALCOA. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે 23મો. કેલિબ્રેશન માટે કઈ પદ્ધતિ સૌથી વધુ ઉપયોગી છે? એટલે કે તમારી લેબોરેટરીમાં જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે તેના કેલિબ્રેશન માટે સૌથી વધુ ઉપયોગી પદ્ધતિ જણાવો. તો સ્ટાન્ડર્ડ સોલ્યુશન, બી વિઝ્યુઅલ ઇન્સ્પેક્શન, સી રેન્ડમ મેઝરમેન્ટ અને ડી ગેસિંગ. તો કઈ પદ્ધતિ ઉપયોગી છે બોલો. જો તો બી તમને ખબર પડી જ જાય કે જવાબ આ જ આવશે. સ્ટાન્ડર્ડ સોલ્યુશનથી જે તમે મીટર ને બધું કેલ્ક્યુલેશન કરો એ યોગ્ય પદ્ધતિ છે. બાકી વિઝ્યુઅલ ઇન્સ્પેક્શનથી ખબર ના પડે, બરાબર, દેખાય બધું કમ્પ્લીટ પણ મીટરમાં અંદર શું પ્રોબ્લેમ આપણને ખબર ના પડે. રેન્ડમ મેઝરમેન્ટ કે ગેસથી તમે ગેસ કરી શકો કે આ મીટર ખરાબ હશે કે આ કમ્પ્લીટ હશે? ના કરી શકાય. એટલે ઓપ્શન એ તમારો સાચો જવાબ રહેશે. સ્ટાન્ડર્ડ સોલ્યુશનથી જે કેલિબ્રેશન થયેલા હોય મીટર, બરાબર, તે સૌથી વધુ ઉપયોગી છે પદ્ધતિ. આગળનો 24મો પ્રશ્ન જોઈએ તો લાઇન ક્લિયરન્સનો હેતુ શું છે? લાઇન ક્લિયરન્સનો હેતુ શું છે? તો ઓપ્શન છે એ પ્રીવિયસ બેચ કન્ટેમિનેશન અટકાવવા, બી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સાફ કરવું, સી એસઓપી રેકોર્ડ અપડેટ અને ડી ટેમ્પરેચર કંટ્રોલ કરવા માટે. તો લાઇન ક્લિયરન્સનો હેતુ પ્રીવિયસ બેચ કન્ટેમિનેશન અટકાવવા માટેનો છે. તો સાચો જવાબ તમારો ઓપ્શન એ થશે. 25મો પ્રશ્ન છે કે ડેવિએશન કઈ રીતે હેન્ડલ કરવું જોઈએ? એ ઇગ્નોર, બી રેકોર્ડ, ઇન્વેસ્ટિગેટ અને CAPA, સી ડિસ્ટ્રોય સેમ્પલ અને ડી ઇન્ફોર્મ સુપરવાઇઝર ઓનલી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ડેવિએશન કઈ રીતે હેન્ડલ કરવું જોઈએ? તો રેકોર્ડ છે, ઇન્વેસ્ટિગેશન છે અને કાપા એટલે કે CAPA નું ફૂલ ફોર્મ વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ આવે જ છે, એકવાર તમે જોઈ લેજો અને ધ્યાનથી યાદ રાખી લેજો. ડાટા ઇન્ટેગ્રિટી માટે કયો પ્રિન્સિપલ મહત્વપૂર્ણ છે? ડેટા ઇન્ટેગ્રિટી માટે કયો પ્રિન્સિપલ સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે? એ ALCOA, બી SOP, સી CAPA અને ડી કે નન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સાચો જવાબ ઓપ્શન એ ALCOA થશે. 27મો પ્રશ્ન છે કે માઇક્રોબિયલ સેમ્પલને કેવી રીતે પ્રિઝર્વ કરવું જોઈએ? જે માઇક્રોબિયલ સેમ્પલ છે તેને કઈ રીતે પ્રિઝર્વ કરવું જોઈએ? તો ઓપ્શન એ છે સ્ટરાઇલ બોટલને 4 અંશ સેલ્સિયસ તાપમાન રાખીને, ક્લોરીન ન્યુટ્રલાઇઝ કરીને, સી ASAP એનાલિસિસથી કે ઓપ્શન ડી ઉપરના બધા ABC ત્રણે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સાચો જવાબ તમારો ઓપ્શન ડી એટલે કે આપેલ તમામ ABC સાચો જવાબ થશે. 28મો પ્રશ્ન છે કે ગ્રેપ સેમ્પલ વર્સિસ કમ્પોઝાઇટ સેમ્પલનો તફાવત શું છે? તો ગ્રેપ એક સમય જ લેવાય અને કમ્પોઝાઇટ સમયગાળા દરમિયાનની સરેરાશ છે. ઓપ્શન બી ગ્રેપ એ સરેરાશ છે જ્યારે કમ્પોઝાઇટ એ એક સમય છે. સી બંને એક સરખા કે ડી નન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને જોયું હશે આપણે આગળ ગ્રેપ સેમ્પલની વ્યાખ્યા જોઈ જ હતી. તો ગ્રેપ એ એક સમય લેવાયેલ સેમ્પલ છે જ્યારે કમ્પોઝાઇટ એ સમયગાળા દરમિયાનનું સરેરાશ છે. તો ઓપ્શન એ તમારો સાચો જવાબ થશે. આગળનો પ્રશ્ન છે 29મો કે એક્ટિવેટેડ સ્લજ પ્રોસેસના પ્રકાર કયો છે? તો એક્ટિવેટેડ સ્લજ પ્રોસેસનો પ્રકાર નીચેનામાંથી આપણે શોધવાનો છે.
ઓપ્શન એ એનારોબિક સસ્પેન્ડેડ ગ્રોથ, બી એરોબિક સસ્પેન્ડેડ ગ્રોથ, સી એનારોબિક અટેચ્ડ ગ્રોથ અને ડી એરોબિક અટેચ્ડ ગ્રોથ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સાચો જવાબ ઓપ્શન બી તમારો સાચો જવાબ થશે. એરોબિક સસ્પેન્ડેડ ગ્રોથ એ એક્ટિવેટ સ્લજ પ્રોસેસનો પ્રકાર છે. 30મો પ્રશ્ન છે કે કોલિફોર્મ પ્રેઝન્સ શું દર્શાવે છે? કોલિફોર્મ જો પ્રેઝન્સ હોય તો તે શું દર્શાવે છે? દાખલા તરીકે તમારા જે પીવાના પાણીમાં કોલિફોર્મ બેક્ટેરિયા હાજર છે, ટેસ્ટ કર્યો તમે બરાબર, એમપીએન મેથડ, ફિલ્ટ્રેશન મેથડથી, તો કોલિફોર્મ બેક્ટેરિયા પ્રેઝન્સ હોય તો તે શું દર્શાવે છે? તો ઓપ્શન ચેક કરીએ. એ પેથોજેનિક કન્ટેમિનેશન, બી હાર્ડનેસ, સી મેટલ કે ડી લો ડીઓ એટલે કે ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન ઓછું હોવું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સાચો જવાબ તમારો થશે પેથોજેનિક કન્ટેમિનેશન. ઓપ્શન એ તમારો સાચો જવાબ રહેશે. ચોથો ટોપિક ચાલુ થયો રસાયણશાસ્ત્ર અને તેના સાધનો. 31મો પ્રશ્ન છે કે પીએચ <7 પાણીને કેવું કહેવામાં આવે છે? આ ટેબલ તો તમને દરેકને આવડતું જશે બરાબર ને, પીએચ વાળું તો. પીએચ <7 પાણીને કેવું કહેવામાં આવે છે? એ આલ્કલાઇન, બી ન્યુટ્રલ, સી એસિડિક કે ડી ડિસ્ટિલ્ડ. તો પીએચની આપણે એ વાત કરીએ બરાબર. આ 7 છે, આ 7 અહીંયા આ બાજુ 7 થી 14 સુધીની છે અને અહીંયા 7 થી ઓછી 0 અથવા તો 1 કરી શકીએ બરાબર આપણે. તો આ બાજુની જે છે આ ક્ષારીય પાણી કહેવાય બરાબર, ક્ષારીય, અને આ બાજુ એસિડિક. એ પર જઈએ તો પીએચ 7 થી ઓછી હોય તો તેવા પાણીને એસિડિક પાણી કહેવામાં આવે છે, અને પીએચ 7 થી વધુ હોય તો તેવા પાણીને ક્ષારીય પાણી કહેવામાં આવે છે. તો સાચો જવાબ તમારો, એટલે કે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે પીએચ 7 થી ઓછી હોય તેવા પાણીને શું કહેવાય? એ આલ્કલાઇન, બી ન્યુટ્રલ, સી એસિડિક કે ડિસ્ટિલ્ડ. ડિસ્ટિલ વોટર તો આ જ કહેવાય. કન્ફ્યુઝન થાય કે આલ્કલાઇન કહેવાય કે એસિડિક કહેવાય. ન્યુટ્રલ એટલે તમને ખબર જ હશે કે 7 પીએચ હોય તો તેવા પાણીને ન્યુટ્રલ પીએચ કહેવામાં આવે છે. 7 પીએચ હોય તેને ન્યુટ્રલ, 7 થી વધુ ક્ષારીય, 7 થી ઓછી એસિડિક. તો સાચો જવાબ તમારો થશે ઓપ્શન સી એસિડિક. આગળ જઈએ 32મો પ્રશ્ન. તો એચપીએલસીનું ફૂલ ફોર્મ પૂછે છે, હાઈ પરફોર્મન્સ લિક્વિડ ક્રોમેટોગ્રાફી. જવાબ હું બોલી ગયો, બોલો. ઓપ્શન એ હાઈ પરફોર્મન્સ લિક્વિડ ક્રોમેટોગ્રાફી, બી હાઈ પ્રેશર લિક્વિડ ક્રોમેટોગ્રાફી, સી હેવી પાર્ટિકલ લિક્વિડ ક્રોમેટોગ્રાફી કે ડી નન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સાચો જવાબ તમારો થશે ઓપ્શન એ હાઈ પરફોર્મન્સ લિક્વિડ ક્રોમેટોગ્રાફી. આગળ જોઈએ 33મો પ્રશ્ન. તો યુવી-વીએસ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી શું મેઝર કરે છે? તો એ લાઇટ એબ્ઝોર્બ કરે છે, બી પાર્ટિકલની સાઇઝ એબ્ઝોર્બ કરે છે, પીએચ એબ્ઝોર્બ કરે છે કે ટેમ્પરેચર એબ્ઝોર્બ કરે છે? તો યુવી-વીએસ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી એ લાઇટ એબ્ઝોર્બ કરે છે. 34મો પ્રશ્ન છે કે એએએસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ શું મેજર કરે છે? તો એએએસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એ શું મેજર કરે છે? તો ઓપ્શન છે એ મેટલ, બી માઇક્રોબાયલ કન્ટેમિનેશન, સી હાર્ડનેસ અને ડી ટીડીએસ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એએએસ એ મેટલને એબ્ઝોર્બ કરે છે. 35મો પ્રશ્ન છે કે ઈડીટીએ ટાઇટ્રેશનમાં ઉપયોગી, એટલે ઈડીટીએ ટાઇટ્રેશન શા માટે ઉપયોગી છે? એ હાર્ડનેસ, બી બીઓડી, સી સીઓડી અને ડી આલ્કલિનિટી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઈડીટીએ ટાઇટ્રેશન એ હાર્ડનેસ ચેક કરવા માટે ઉપયોગી છે. 36મો પ્રશ્ન છે કે નેસલર મેથડ કયા માટે વપરાય છે? એ એમોનિયા માટે, બી નાઇટ્રેટ માટે, સી ફોસ્ફેટ માટે કે ડી મેટલ્સ માટે? તો એમોનિયા માટે વપરાય છે.
37મો પ્રશ્ન છે કે સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રી કયા માટે વપરાય છે? એ એનપી કલર અને મેટલ એનાલિસિસ માટે, બી હાર્ડનેસ, સી ડીઓ ઓનલી, ડી પીએચ ઓનલી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 37મો પ્રશ્ન છે કે એનપી સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટર એ એનપી અને કલર મેટલ, નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને કલર અને મેટલના એનાલિસિસ માટે વપરાય છે. 38મો પ્રશ્ન છે કે ગ્રેવિમેટ્રી કયા માટે વપરાય છે? તો ગ્રેવિમેટ્રી શા માટે વપરાય છે? તો ઓપ્શન છે એ પ્રેસિપિટેશન એનાલિસિસ માટે, બી ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન માટે, સી પીએચ માટે અને ડી ટર્બિડિટી માટે. તો ગ્રેવિમેટ્રી એ પ્રેસિપિટેશન એનાલિસિસ માટે વપરાય છે. 39મો પ્રશ્ન છે કે નેફ્લોમેટ્રી શા માટે વપરાય છે? તો નેફ્લોમેટ્રી ટર્બિડિટી ચેક કરવા માટે વપરાય છે, બી મેટલ્સ ચેક કરવા માટે, સી પીએચ માટે કે ડી બીઓડી માટે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો નેફ્લોમેટ્રી એ ટર્બિડિટી ચેક કરવા માટે વપરાય છે. 40મો પ્રશ્ન છે કે મોર્સ મેથડ કયા માટે વપરાય છે? તો ઓપ્શન ચેક કરીએ. એ ક્લોરાઇડ એસ્ટિમેશન માટે, બી હાર્ડનેસ ચેક કરવા માટે, સી આલ્કલિનિટી ચેક કરવા માટે કે ડી પીએચ ચેક કરવા માટે. તો મોર્સ મેથડ એ ક્લોરાઇડની એસ્ટિમેશન માટે વપરાય છે, ક્લોરાઇડ માટે. 5મો ટોપિક ચાલુ થયો, પર્યાવરણના કાયદા અને સ્ટાન્ડર્ડ. તો તેના હવે 10 પ્રશ્નો આપણે જોઈશું. તો વોટર એક્ટ ફોકસ શું છે એમ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. તો એ વોટર પોલ્યુશન કંટ્રોલ છે, બી એર પોલ્યુશન છે, સી હજાર્ડિયસ વેસ્ટ છે કે ડી ફોરેસ્ટ કન્ઝર્વેશન છે. તો વોટર એક્ટ ફોકસ એ વોટર પોલ્યુશન કંટ્રોલ છે. 42મો પ્રશ્ન છે કે એર એક્ટ ફોકસ એ પોલ્યુશન કંટ્રોલ, બી વોટર પોલ્યુશન, સી સોઇલ કન્ઝર્વેશન. તો વિદ્યાર્થીઓ સાચો જવાબ તમારો એર પોલ્યુશન કંટ્રોલ આવશે. 43મો પ્રશ્ન છે કે એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ 1986નો મુખ્ય હેતુ શું છે? તો એ સામાન્ય પર્યાવરણની સુરક્ષા કરવી, બી માત્ર પાણીનું પ્રદૂષણ, સી માત્ર વાયુ પ્રદૂષણ અને ડી માત્ર અવાજનું પ્રદૂષણ. તો એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ એ સામાન્ય પર્યાવરણની સુરક્ષા કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યો હતો 1986માં. 44મો પ્રશ્ન છે કે જીસીએસઆર રૂલ 2002નો હેતુ શું છે? જીસીએસઆરનો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રશ્નમાં થોડી મને ગડબડ લાગે છે, બરાબર, અને તમે બાજુમાં રાખજો. જીસીએસઆર એટલે કે ગુજરાત સિવિલ સર્વિસ રૂલ 2002ની વાત કરી છે. એમાં હાજર્ડ વેસ્ટલિંગ થોડો આગળ પાછળ થઈ ગયું છે એટલે રવા દેજો, બરાબર. તમે ત્યારે કેન્સર રાખવાની. ગુજરાત સિવિલ સર્વિસ રૂલ 2002 અહીં આવી ગયું છે. 45મો પ્રશ્ન છે કે સીપીસીબી સ્ટાન્ડર્ડ શું છે? ઓપ્શન જોઈએ. એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇફ્લુમેન્ટ લિમિટ, બી ડ્રિંકિંગ વોટર સ્ટાન્ડર્ડ, સી એર ઇમિશન લિમિટ, ડી સોઇલ કન્ટેમિનેશન લિમિટ. તો સીપીસીબી સ્ટાન્ડર્ડ એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇફ્લુમેન્ટ લિમિટ છે. તો સાચો જવાબ તમારો ઓપ્શન એ થશે. 46મો પ્રશ્ન છે કે બીઓડી વધારે હોવું તે શું દર્શાવે છે? તો વધારે ઓર્ગેનિક પ્રદૂષણ હોવું, બી ઓછું પ્રદૂષણ હોવું, સી વધારે ડીઓ કે ઓછું ડીઓ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બીઓડી એ વધારે ઓર્ગેનિક પ્રદૂષણ દર્શાવે છે. બાયોકેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ બીઓડીનું ફૂલ ફોર્મ છે. 47મો પ્રશ્ન છે કે સીઓડી વધુ હોવું તે શું દર્શાવે છે? તો કેમિકલ પોલ્યુશન વધારે હોવું, બી કેમિકલ પોલ્યુશન ઓછું હોવું, સી ડીઓ વધારે હોવું કે ડીઓ ઓછું હોવું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા સાચો જવાબ ઓપ્શન એ જ થશે, કેમિકલ પોલ્યુશન વધારે હોવું. 48મો પ્રશ્ન છે કે ફેકલ કોલિફોર્મનો ટેસ્ટનો હેતુ શું છે? ફેકલ કોલિફોર્મનો જે આપણે ટેસ્ટ કરીએ, બરાબર, તેનો મુખ્ય હેતુ શું છે? તો ઓપ્શન એ છે પેથોજેનિક બેક્ટેરિયા શોધવા, બી મેટલ માપવા, સી હાર્ડનેસ માપવા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જવાબ હું તમને કહી દઉં, પેથોજેનિક બેક્ટેરિયા શોધવા માટે ફેકલ કોલિફોર્મનો ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. 49મો પ્રશ્ન છે કે લાઇન ક્લિયરન્સ લેબમાં કેમ જરૂરી છે? લાઇન ક્લિયરન્સ લેબમાં શા માટે જરૂરી છે? તો ઓપ્શન એ છે પ્રીવિયસ બેચ કન્ટેમિનેશન અટકાવવા માટે, બી ટેમ્પરેચર કંટ્રોલ કરવા માટે,
સી પીએચ માપવા માટે અને ડી ડીઓ માપવા માટે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો લાઇન ક્લિયરન્સ લેબમાં પ્રીવિયસ બેચ કન્ટેમિનેશન અટકાવવા માટે જરૂરી છે. 50મો પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે CAPAનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? CAPAનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? તો ઓપ્શન ચેક કરીએ. કરેક્ટિવ એન્ડ પ્રિવેન્ટિવ એક્શન, બી કેલિબ્રેશન એન્ડ પ્રોસેસ એક્યુરેસી, સી કન્ટેમિનેશન એન્ડ પ્રોસેસ એનાલિસિસ કે ડી નન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો CAPAનું ફૂલ ફોર્મ છે ઓપ્શન એ તમારો સાચો જવાબ થશે, કરેક્ટિવ એન્ડ પ્રિવેન્ટિવ એક્શન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે આજે 50 પ્રશ્નો કરીએ છીએ, બાકીના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં લાવી દઈશું. બરાબર, ટોટલ આપણે 100 પ્રશ્નો આજે લઈને આવ્યા હતા, પરંતુ આજે 50 પ્રશ્નો આપણે વિડીયો પૂર્ણ કરીએ છીએ. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો. જય હિન્દ, જય ભારત. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.